Rotary Club of Salt Lake Metropolitan celebrated its 17th installation ceremony on 10th August evening at the Conclave, Kolkata. Honorable District Governor of Rotary International District 3291, Dr. Krishnendu Gupta, and Assistant Governor of RID 3291, representing Zone 6 CA Purojit Roy, graced the installation ceremony to welcome the new board of the club. The newly elected club president, CA Sunil Singhi, managing partner of V. Singhi and Associates, a leading chartered accountant firm, was ceremoniously presented with his president's collar, symbolizing his leadership role for the upcoming session 2024-2025. During his brief speech, Sunil Singhi mentioned that the installation is not only an opportunity to celebrate this transition, but also to outline our future goals for the Rotary Club. Rotary Club of Salt Lake Metropolitan regularly conducts health camps in and around Kolkata for screening and treatment of anemia in women under its flagship program Matri Raksha. Past President, Rotarian Ms. Kusum Chamaria, under her exceptional leadership, our club has achieved remarkable milestone and set a high standard for us to follow. Rotarian Ms. Kusum Chamaria, your dedication, vision and tireless efforts have given us a motivational force to do something for our club. So I would also like to express my sincere appreciation to the outgoing executive committee, which have given us a benchmark where we have to achieve, and above that we have to achieve more and more betterment for the community and strongness about the services. On the occasion of 78th Independence Day celebrations, Canara Bank is observing Canara Bank Dr. Ambedkar Vidya Jyoti Scholarship Scheme. This outstanding educational initiative scholarship scheme was launched during 2013-14 and extended to all sectors starting from rural areas. Till this day, about 1,40,000 SC/ST girl students have benefited from this scholarship. Total distributed amount from Canara Bank is equal to around 64 crores. Canara Bank, so is it the first year? We are doing this initiative since a very long time. Okay. If we talk about that for last 11 years, the data presently I am having, Canara Bank has given this scholarship to around 1 lakh girl child across country. And how do you select them, sir? The criteria is very simple. We tell all our rural, semi-urban, urban branches, presently which are 7,400 across India, to select one or more than one school, and that name the school will be recommended to our particular branch. That branch will recommend, based on that it will be granted to a particular girl child who is belonging to SC/ST community. So this is restricted towards that category only and not for general people? Yeah, restricted to SC/ST category, because you understand that to take the upliftment of the society, we have to go penetrate deep down in the society. Fantastic. And to encourage such girl child. Fantastic. And sir, in a year, how many scholarships are provided by Canara Bank? That is, how many students benefit from your scholarship offer? Yeah. So this year Canara Bank has taken a serious and major initiative. Generally we are doing for the entire year. This year we thought let us complete the entire activity on the eve of 15th August, that is 78th Independence Day. So bank told all the 7,400 rural, semi-urban, urban branches to select 6, as I told, from class 5 to 10 students. So that number is coming around 45,000 girl child across bank, consisting of around 18 crore rupees. We are crediting directly to the savings account of these
প্রাতঃস্মরণীয় সাহিত্যিক সমরেশ বসুর হাত ধরে মহানগর পত্রিকার প্রথম উত্তরণ। তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। সম্প্রতি তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল যাদবপুরের একটি হলে। কর্ণধার রঞ্জন সেনগুপ্ত এবং ঈশানী সেনগুপ্ত পলের নেতৃত্বে একটি অসাধারণ অনুষ্ঠানের সাক্ষী ছিল সকল জনতা, গুণীজন এবং অবশ্যই সাহিত্যপ্রেমীরা। তারপরে একের পর এক অনুষ্ঠান করে চলেছে মহানগর পত্রিকা। সম্প্রতি ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র মেম্বার রঞ্জন সেনগুপ্ত হ্যালো কলকাতার সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় ভরিয়ে তুললেন এরকমই এক সুন্দর প্রতিভার বিকাশের মধ্যে। হ্যালো কলকাতা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা পরিবেশিত করলেন মহানগর পত্রিকা। আমরা পেয়ে গেছি মহানগর পত্রিকার এক কর্ণধার রঞ্জন সেনগুপ্ত মহাশয়কে। রঞ্জনদা, আরেকবার ধন্যবাদ। আপনি শুধু আজকে মহানগর পত্রিকার কর্ণধার হিসেবেই মঞ্চে ছিলেন তা নয়, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফাউন্ডেশনের সিনিয়র মেম্বার। আর খুব ভালো লাগছে আইএলএফের অনেকটাই দায়িত্ব নিয়ে আপনি আমাদেরকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। একটু যদি বলেন আজকে কতজন পার্টিসিপেন্টস এসেছিল মহানগর পত্রিকার পক্ষ থেকে? আমাদের পার্টিসিপেন্ট ছিল 25 জন, প্রায় 25 জন। গান, কবিতা, নাচ আমরা খুব আজকে এনজয় করেছি। একটু যদি কিছু অ্যাড করেন, মহানগর পত্রিকার নেক্সট কার্যক্রম কি হতে পারে? নেক্সট কার্যক্রম হচ্ছে আইএলএফের সাথে আমরা যৌথভাবে কাজ করব এবং প্রচুর আরও ইভেন্ট করব এবং এই ইভেন্টের মাধ্যমে আমি যারা মঞ্চ পায় না, মানে যারা মঞ্চের জন্য অভাব আছে, তাদেরকে আমরা মঞ্চ দেওয়ার জন্য একটা ব্যবস্থা করছি। আর রঞ্জনদা, যেটা মহানগর পত্রিকার তৃতীয় সংস্করণে আমিও ছিলাম উইটনেস, তো নেক্সট পুজো নিয়ে কিছু ভাবছেন আপনারা? হ্যাঁ, আমরা পুজো নিয়ে ভাবছি। পুজো বার্ষিকী বেরোবে, তার আজকে উন্মোচন হলো মঞ্চ আইএলএফ এবং মহানগরের যৌথ প্রোগ্রামের মঞ্চে। ঠিক আছে, সেই ওটাকেই প্রচ্ছদ করে আমরা আগামী দিনে পুজো বার্ষিকী প্রকাশ করছি অক্টোবরের শেষে। ফ্যান্টাস্টিক। আরেকজন কর্ণধার ঈশানী দিয়ে আসতে পারেননি, ঈশানী সেনগুপ্তা পলের জন্য রইল একরাশ শুভেচ্ছা। রঞ্জনদাকে আরেকবার ধন্যবাদ ইন্টারন্যাশনাল লিটারেরি ফাউন্ডেশন এবং হ্যালো কলকাতার পক্ষ থেকে। আশিস বসাক, এডিটর ডাইরেক্টর হ্যালো কলকাতা। তো আজকে আমরা এসেছি এখানে আপনাদেরকে আপনারা খুব টেস্টিং করাবো। আশা করছি আপনাদের সকলের ভালো লাগবে আর সবাই খুব এনজয় করুন আজকের এই কালচারাল প্রোগ্রামে। অ্যান্ড ওয়ান্স এগেইন থ্যাংক ইউ সো মাচ আশিসদা ফর ইনভাইটিং আস। চেষ্টা চলছে আর এখন এই মুহূর্তে চলছে মহানগর পত্রিকার সেশন, যেখানে প্রায় 25 জন খুব ট্যালেন্টেড ভোকাল আর্টিস্ট, সিঙ্গার্স, ডান্সার্সরা পারফর্ম করছেন অন স্টেজ। থ্যাঙ্কস টু রঞ্জন সেনগুপ্ত অ্যান্ড ঈশানী সেনগুপ্ত পল, দুই কর্ণধার মহানগর পত্রিকার। আমি আশিস বসাক, হ্যালো কলকাতার এডিটর ডিরেক্টর। আর মহানগর সেশনের পরেই আমাদের RK ওয়ার্সি ভাই, সারা আমাদের ইন্ডিয়াতে খ্যাত হিন্দি অ্যান্ড উর্দু ভাষায় প্রচণ্ড ভালো একজন অ্যাঙ্কার, তার নেতৃত্বে হচ্ছে মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেড বাই RK ওয়ার্সি। আজকের এই অনুষ্ঠানটা অত্যন্ত মনোরম, কারণ হ্যালো কলকাতা এবং মহানগর সাহিত্য পত্রিকা যেটি সমরেশ বসু শুরু করেছিলেন, সেখান থেকে শুরু করে আজকে আমরা অনেকটা পথ এগিয়েছি, এতে পেরেছি, এটাই অনেক বড় ব্যাপার। কারণ রাস্তাঘাটে যা মিছিল শুরু হয়েছে, যা পথ ধর্মঘট শুরু হয়েছে, তাতে আসতে পেরেছি, এটাই অনেক। তবে অনুষ্ঠানে এসে মনে হচ্ছে যে না, আশাটা সার্থক। সাতটা আজকের এই অনুষ্ঠান খুবই মনোরম হয়েছে, তো সব মিলিয়ে আজকে সন্ধ্যাটা খুব ভালোই কেটেছে। মহানগর পত্রিকা এখন ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের দিকটা দেখছি, তো আজকে তো এখানে এসে সত্যি খুব ভালো লেগেছে যে এত সুন্দর করে প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করা হয়েছে। নমস্কার,
আমি দেবানিতা দত্ত। তো আজকে এই বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভাগৃহে যে অনুষ্ঠানটা আয়োজন করা হয়েছে সেটি সত্যিই খুব সুন্দর এক ও অনবদ্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে খুবই ভালো লেগেছে। সবচেয়ে বড় কথা, মহানগর পত্রিকাটা একটি যশস্বী সাহিত্যিক সমরেশ বসুর তৈরি পত্রিকা। আমাদের লক্ষ্য একটাই, যারা উঠতি শিল্পী যারা প্ল্যাটফর্ম পায় না তাদেরকে প্ল্যাটফর্ম করে দেওয়ার জন্য আমাদের এই প্রচেষ্টা, এবং তার সাথে মিডিয়া কভার দিয়ে তারা যাতে আজ থেকে ঠিক 5000 বছর আগে যখন বেদব্যাস মহাভারত রচনা করেছিলেন, তখন এক চরিত্র গঠন করেছিলেন উনি, যুধিষ্ঠির। বেশ পালকের ভাল আমার নিজ সাঁওতাল পর্বনা, আমার দুটো ভাই একটা বাকি। আমি ভীষণ ভালোবাসতাম আমার মাকে, কখনো ফুটে করিনি, কিন্তু পয়সা বাঁচিয়ে কখনো কখনো। বলো তো দেখি, পতাকায় মোদের কয়টি রং আছে? শিক্ষক এসে শুধালেন ভেসে দ্বিতীয় শ্রেণীর কাছে, একসাথে মিলে সব ছেলে বলে The 78th Independence Day of India was celebrated with great enthusiasm by Canara Bank at its 21 Camac Street Centre. Several talented performers, including singers, dancers and reciters, enthralled the audience that included Canara Bank officials, family members and well-wishers. স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আপনি কিছু বলুন। 78তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কানাড়া ব্যাংক সার্কেল অফিস কলকাতা আজকে এখানে একটি উৎসব আয়োজন করেছিল। এটি একটি কালচারাল প্রোগ্রাম ছিল, যেখানে আমাদের যারা ড্রাইভ করে গাড়ি, সাবস্টাফ, ক্লার্ক, অফিসার, ম্যানেজার, এক্সিকিউটিভ বা তাদের সবারই মিসেস, বাচ্চারা সবাই এখানে পার্টিসিপেট করেছে। এটার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে যারা আমাদের ব্যাংকে কাজ করে, রোজ যে কাজে ব্যস্ত থাকে, সেই ব্যস্ত সময় বের করে তার মধ্যে কিছু যদি তাদের যে ইনার ট্যালেন্ট সেটা যদি তারা এখানে দেখাতে পারে, তাহলে আমরা বলবো যে হ্যাঁ, কাজের সাথে সাথে আমরা অন্যান্য যে জিনিস সেগুলো আমরা করে থাকি। তাছাড়াও 14ই আগস্ট থেকে 15 আগস্ট কানাড়া ব্যাংক পুরো দেশে তাদের যে রুরাল, সেমি আরবান ব্রাঞ্চগুলি আছে, সেইখান থেকে 7500 ব্রাঞ্চে প্রায় 50,000 গার্ল চাইল্ড ক্লাস 5 থেকে ক্লাস 10 পর্যন্ত SC ST প্রত্যেক ক্লাসে দুজন করে মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্টকে স্কলারশিপ দিয়েছে। দ্যাট ইজ অলমোস্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু 18 কোটি টাকা অলরেডি তাদের অ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করে দেওয়া হচ্ছে। সো এইসব আমরা কিছু CSR ইনিশিয়েটিভ করছি, এবং আগামী দিনেও সমাজের যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাদের যা সমস্যা আছে, যা লোনের সমস্যা হোক বা এই ধরনের কোনো অন্যান্য যদি হেল্প করার ব্যাপার থাকে, কানাড়া ব্যাংক সবসময় এগিয়ে আছে। আমাদের যে সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গা উৎসব, এই দুর্গা উৎসব সম্বন্ধে আপনি কি প্রিপারেশন নিয়েছেন? দুর্গা উৎসব, হ্যাঁ, দুর্গা উৎসবের কানাড়া ব্যাংক প্রত্যেকবারের মতো এইবারও যারা আমাদের রিটেল লোন, স্পেশালি হাউজিং লোন, গাড়ির লোন যারা নেয়, তাদের জন্য প্রসেসিং চার্জ আমরা পুরো ফ্রি রাখছি। তাছাড়া অন্যান্য ব্যাংকে যাদের লোন আছে আগে থেকে, তারা আমাদের ব্যাংকে যদি সুইচ করে, জেনারেলি লোকে করে না এই জন্যে যে চার্জ লাগবে, আমরা যে লিগ্যাল চার্জ বা অন্যান্য চার্জ সব মুকুব করছি, শুধু একটা নমিনাল চার্জে তাদের বেস্ট রেট অফ ইন্টারেস্ট দেওয়ার জন্য এই দুর্গাপুজোর সময় আমরা আমাদের ব্যাংকে এই নতুন স্কিমটা আনছি। স্যার, আপনার নামটা একটু বলুন। আমার নাম কল্যাণ মুখার্জি, আমি এখানকার জেনারেল ম্যানেজার एंड सर्कल हेड कैनरा बैंक सर्कल ऑफिस। वास्तव में काबिले तारीफ, बाकी तो बाद में GM सर डेफिनेटली बोलेंगे। थैंक यू सो मच। और आज का आखिरी परफॉर्मेंस, मुझे चलते जाना है बस
সেদিন চাঁদের আলো অডিও ভিডিও অ্যালবাম প্রকাশিত হলো টাকি বয়েজ স্কুলে। লিড সিঙ্গার ডক্টর অশোক রে, পরিচালনা ও প্রযোজনা রানা মুখার্জি। সেদিন চাঁদের আলো এই মিউজিক অ্যালবামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হলো আজ মধ্য কলকাতার টাকি স্কুল অডিটোরিয়াম। এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন খ্যাতনামা, আন্তর্জাতিক খ্যাতনামা পণ্ডিত মল্লার ঘোষ। তার সাথে ছিলেন ওনার সহধর্মিণী শ্রীমতী মল্লিকা ঘোষ। এই অ্যালবামে আমার একটি গান আছে, সেদিন চাঁদের আলো, যে গানটির মূল শিল্পী ছিলেন শ্রী অখিল বন্ধু ঘোষ। সেই গানটিকেই আমরা আবার রিক্রিয়েট করেছি আমাদের নিজেদের ভাবনা চিন্তা দিয়ে। আশা করি এই অ্যালবাম সকলের ভালো লাগবে। সেদিন চাঁদের আলো, অরিজিনাল সিঙ্গার অখিল বন্ধু ঘোষ, লিরিসিস্ট পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউজিক ডিরেক্টর অখিল বন্ধু ঘোষ। অডিও রেকর্ডিং হয়েছে এডিএক্স এন্টারটেনমেন্ট অ্যান্ড স্টুডিও, ভিডিও রেকর্ডিং চোরবাগান শিলবাড়ি। ডক্টর অশোক রে প্রখ্যাত ডাক্তার, সেদিন চাঁদের আলো অ্যালবামের সিঙ্গার, ফিচার সিঙ্গার ডক্টর অশোক রে। আর এই ভিডিও অ্যালবামটি ডিরেকশন দিয়েছেন রানা মুখার্জি। A very efficient and active doctor as a gynecologist attached with top clinics and hospitals of Kolkata, but today he is playing the role of a singer. সেদিন চাঁদের আলো, সেদিন চাঁদের আলো এই অ্যালবামে প্রধান গায়ক ডক্টর অশোক রে, ডিরেক্টর রানা মুখার্জি, অরিজিনাল সিঙ্গার অখিল বন্ধু ঘোষ, লিরিসিস্ট পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, মিউজিক ডিরেক্টর অখিল বন্ধু ঘোষ। অর্থাৎ রাজীব এবং দেবানন্দীকে, ওরা আমার থেকে অনেক ছোট বয়সে আমার কাছে খুবই স্নেহের পাত্রপাত্রী এবং ওরা যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে যথেষ্ট নিষ্ঠার সাথে কাজটা করেছে। ষোলোই আগস্ট আরাত্রিকা ক্রিয়েশন ইভেন্ট গ্রুপ প্রেজেন্টসের কর্ণধার অমিতাভ ঘোষের উদ্যোগে আরাত্রিকা ক্রিয়েশন ইভেন্ট গ্রুপ প্রেজেন্টস আয়োজন করল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। এই প্রথমবার নাগের বাজারে শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল হলো অ্যাপেক্স অডিটোরিয়ামে। এই ফেস্টিভ্যালে সারা বাংলা থেকে 15টির বেশি শর্ট ফিল্ম জমা পড়ে। তার মধ্যে থেকে 6টি সিনেমা স্ক্রিনিং করা হয়েছে, যেগুলো নমিনেশন পেয়েছে। সেরা শর্ট ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন অবনী বাড়িয়াছো। সেরা শর্ট ফিল্মের অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলেন বিখ্যাত নাট্যকার দেবাশিস দত্তর হাত থেকে। সেরা পরিচালকের অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক পার্থসারথী জোয়ারদার। অবনী বাড়িয়াছো এই সিনেমাটির জন্য। সেরা অভিনেতা হয়েছেন নারী সিনেমায় অভিনেতা অরুণাভ সেন। সেরা অভিনেত্রী হয়েছেন অব্যক্ত সিনেমায় অভিনীত অভিনেত্রী বিদিশা। জাজ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন 3 জন বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক, দেবাশিস ঘোষ, বিখ্যাত সিনেমাটোগ্রাফার মলয় মণ্ডল, বিশিষ্ট জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ তনুশ্রী সোম। সমগ্র অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেন আরাত্রিকা ক্রিয়েশন ইভেন্ট গ্রুপ এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর তথা ইম্পেরিয়াল এন্টারটেনমেন্ট ফিল্ম প্রডিউসার অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউটর অমিতাভ ঘোষ এবং তার গোটা টিম। তো আপনারা কি শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল করেন না আর কোনো কিছু? আমরা এটা ইভেন্ট শো, এর আগে আমি আমার ছবিও রিলিজ হচ্ছে কোম্পানি ব্যানারে 84, যেটা চলছে সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে, প্রিমিয়ার হয়েছিল। দন্ত রহস্য, ওটাও আমার ডিস্ট্রিবিউশনে আরাত্রিকার ব্যানারে, ওটা প্রেস ক্লাবে হয়েছিল। এরকম আমাদের আরো ইভেন্ট চলছে। উত্তম কুমারের যে প্রোগ্রাম, ওটা আমার কোম্পানিই করেছে। আচ্ছা, এরকম শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কিন্তু খুব কম দেখা যায়। মানে কি ভাবনা চিন্তা থেকে হঠাৎ করে এরকম, মানে সবার জন্য যারা বানায় ফিল্ম, শর্ট ফিল্ম, তাদের জন্য
খুবই ভালো। যারা যারা ছবি হয়েছিল সিলেক্ট তারা কিন্তু সব বিগ বাজেটের ছবি ফিল্ম ডিরেক্টর পার্থ সারথী চুয়াদ্দার, এম সুস্মিত সবাই। এরা যে কম বাজেটের ছবি বানায় তা নয়, কিন্তু কম বাজেটের ছবি করে তাদের জন্যই করা, সবার জন্যই করা, এটা ওরকম ভেবে আমি করি না। ছবি প্রথমে জমা পড়েছিল এবং সেখান থেকে শর্টলিস্ট করা হয়েছিল 6খানা ছবি। আজকে 6খানা ছবির স্ক্রিনিং হলো এখানে, 6টা ছবির ডিরেক্টর এবং অ্যাক্টর ছিলেন। সেখান থেকে সেই 6টা ছবির লিস্ট বলে দিয়ে এত সুন্দর একটা অর্গানাইজ করেছেন ফেস্টিভ্যাল, তাদের সবাই। ভবিষ্যতে আর কি কাজ আসতে চলেছে দর্শকরা দেখবে? ভবিষ্যতে এর জন্য ছবি আসছে পরপর টিভিতে, বড় পর্দায়। সবকটা ছবি ভালো ছিল, তার মধ্যে আমাকে যখন বেছে নেওয়া হয়েছে, রিপোর্ট যখন সিলেক্ট করেছে, সেজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে হ্যাপি। আমি বলবো এই উদ্যোগটা থাক, এটা খুব অনেক দূর যাক, আরো ভালো হোক। নামটা বলবেন সিনেমা? আমার নাম পার্থ সারথী চুয়াদ্দার। সিনেমার নামটা একটু? সিনেমার নাম অবনীতা বাড়িয়া শো। The much awaited International Kolkata Fashion Week IKFW 2.0 was organized by Professor Dr. Orijit Niyogi, Chief of Pragati Bangla, recently. IKFW 2.0 was one of the biggest and most prestigious fashion extravaganza of Eastern India, with 33 fashion designers, 256 models, 42 makeup artists, in 70 feet long ramp in 2 days in City of Joy, Kolkata. The founder and organizer of IKFW, Lion Dr. Orijit Kumar Niyogi, has been patronizing and promoting sustainable fashion and ethnicity for last 2 decades with his organization Pragati Bangla, designer brand Elegance, and international magazine Kaleidoscope. Top models of Kolkata participated in the runway like Madhulata Mitro, Shabbir Beg, Shubhamita, Poulomi, Abhijit Chakraborty, Manpreet Singh, Roop Bakshi, Shadman, and others. Celebrity actress Kaushani Mukherjee and Devika Mukherjee walked the ramp. The show director and choreographer was Nicola Gomes. The GGI beauty pageant was organized by Rita Maiti. The winners were crowned and felicitated by jury panelists Dr. Parami, Orpita Bosch, and others. Face of Lions by Lions International District 322B2 was awarded to Orkodeep Kundu. The makeup partner was Lakme Academy, led by Shumon Das. The star-studded evening was graced by Honorable MLA and Mayor in Council of Kolkata Municipal Corporation, Shri Devashish Kumar.